નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. હું છું આપની સાથે દીપા શર્મા. રાજ્યમાં ગરમીનો પ્રકોપ યથાવત છે. રાજકોટમાં સૌથી વધુ 43.6 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. અમદાવાદમાં 42.2 ડિગ્રી તાપમાનનો પારો રહ્યો. ગાંધીનગરમાં 43.2 ડિગ્રી, અમરેલીમાં 43.1 ડિગ્રી, વડોદરામાં 42 ડિગ્રી, સુરેન્દ્રનગરમાં 41.4 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. રાજ્યમાં ગરમીનો પ્રકોપ યથાવત રહેશે. હવામાન વિભાગની ગરમીને લઈને આગાહી. આગામી 7 દિવસ વાતાવરણ શુષ્ક રહેવાની સંભાવના. તાપમાનમાં ફેરફાર થવાની શક્યતા નહીં. મોટાભાગના વિસ્તારોમાં 40 ડિગ્રીથી ઉપર તાપમાન રહેવાનું અનુમાન છે. અમદાવાદમાં 43 ડિગ્રીની આસપાસ તાપમાન રહેવાનું અનુમાન. કેટલાક વિસ્તારોમાં 1 થી 2 ડિગ્રી તાપમાન ઘટી શકે છે. आने वाला अगले 7 दिन के लिए 20 से लेकर 26 मई तक इसमें मौसम आमतौर पर शुष्क रहने का पूर्वानुमान है और जो अधिकतम तापमान है अगले 7 दिन तक कोई तापमान में बड़ा बदलाव नहीं रहेगा और जो तापमान में परिवर्तन होगा वो 1 से 2 डिग्री के अंदर में ही होगा, लेकिन थोड़ा फॉलिंग ट्रेंड रहेगा, ग्रेजुअल फॉल रहने का संभावना रहेगा. कुछ एक स्थानों में जो अधिकतम तापमान है 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने का भी संभावना रहेगा. ચોમાસાને લઈને હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે. ચોમાસું આગળ વધવા માટે સ્થિતિ સાનુકૂળ. હાલ અંદમાન નિકોબારના ભાગોમાં ચોમાસું સક્રિય છે. 26 મે કેરળમાં મોન્સૂન પહોંચવાનું પૂર્વાનુમાન હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કર્યું. अगले 3-4 दिनों में दक्षिण पूर्वी अरब सागर की कावरण क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खड़ी, अंडमान सागर के शेष हिस्सों और पूर्वी मध्य बंगाल की खड़ी के और कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मौसम जो मानसून है आगे बढ़ने का लिए जो स्थिति है वो अनुकूल है. રાયબરેલીમાં રાહુલ ગાંધીએ વિવાદિત નિવેદન આપ્યું. પીએમ મોદી અને અમિત શાહ પર વિવાદિત ટિપ્પણી કરી. રાહુલ ગાંધીના નિવેદન પર ભાજપ લાલઘૂમ. એક બાદ એક ભાજપ તરફથી પ્રતિક્રિયાઓ અને પ્રહારો થઈ રહ્યા છે. जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है. खुल के उनसे कहिए. રાહુલ ગાંધીના વિવાદિત નિવેદન બાદ ભાજપ આકરા પાણીએ. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષે રાહુલ ગાંધી પર આકરા પ્રહાર કર્યા. રાહુલ ગાંધીનું આ નિવેદન દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. સતત હાર અને નિરાશાને તેમના સ્વભાવ અને ચરિત્રમાં દેખાઈ રહી છે. કેન્દ્રીય મંત્રી ગિરિરાજસિંહે કર્યા આકરા પ્રહાર. કહ્યું, કાળ માણસ પર છવાય છે ત્યારે વિવેકનો નાશ થાય છે. રાહુલ ગાંધી આટલી હાર બાદ હતાશ થઈ ગયા છે એટલે આવા નિવેદનો કરી રહ્યા છે. राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है. मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं. मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीन को हमेशा गिरवी रखने का काम किया. कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ. देखिए, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में, सत्ता का फ्रस्ट्रेशन है, सत्ता ना मिलने के कारण फ्रस्ट्रेशन है. वो मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं. अगर वो 5 दिन के दौरे पर 5 देश गए हैं भारत को मजबूत करने के लिए, अगर 3 करोड़ गैलन यहां स्टॉक होगा यूएई से, $5 बिलियन आएगा इन्वेस्टमेंट, देश को मजबूत करेगा कि कमजोर करेगा? अगर $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट आएगा
नॉर्वे से तो देश को कमजोर करेगा कि मजबूत करेगा। राहुल गांधी आज देश के लिए काल मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है, इनका विवेक ही मर चुका है। ये मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं। રાહુલ ગાંધીના નિવેદન પર રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રીએ પણ આકરા પ્રહાર કર્યા। કહ્યું રાહુલ ગાંધી અને સંવિધાનને શું લેવા દેવા? સંવિધાનની બુક લઈ ફરે છે, તેમાં એક પેજ અંગે પૂછો તો ખબર નહીં હોય। રાહુલ ગાંધીને ને સંવિધાનને શું લેવા દેવા? હાથમાં ચોપડી લઈ લઈને ફોટાઓ પડાવવા સિવાય સંવિધાનના કોઈ એક પાનાનો કોઈ પ્રશ્ન પૂછી લેશો તો બધી પોલ ખુલી જશે। જેને દેશભક્તિ જોડે કઈ લેવા દેવા જ નથી, હવે એ વાત કરવાના। રાહુલ ગાંધીએ જે રીતે રાયબરેલીમાં નિવેદન આપ્યું છે, મને લાગે છે કે દેશમાં 100 કરતા પણ વધારે ચૂંટણીઓ હાર્યા પછી જે પ્રકારની હતાશા રાહુલ ગાંધીમાં છેલ્લા વર્ષોમાં દેખાય છે, એનું આ પરિણામ છે। કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીના નિવેદન પર ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા અનુરાગ ઠાકુરે વળતો પ્રહાર કર્યો। ભારતના સંવિધાનને તોડવાનું કામ હંમેશા કોંગ્રેસ અને ગાંધી પરિવારે જ કર્યું છે। लोकतंत्र की हत्या और संविधान को कुचलने का काम 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाकर किया था, और जो लाल किताब वो हाथ में लेकर घूमते हैं, जिसको संविधान वो कहते हैं, उसके प्रीफेस और फॉरवर्ड यानी कि उसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि अगर भारत को और भारत के लोकतंत्र को किसी ने बचाया और भारतीयों को बचाया तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने बचाया। और ये इस परिवार और पार्टी की पुरानी आदत रही है कि आरएसएस को गाली निकाल दो, आप शब्द बोल दो। લોકસભાના દંડક વલસાડ ડાંગના સાંસદ ધવલ પટેલે રાહુલ ગાંધી પર આકરા પ્રહાર કર્યા। કહ્યું રાહુલ ગાંધી પોતાનું માનસિક સંતુલન ગુમાવી ચૂક્યા છે। દેશના વિપક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસના સુપ્રીમો એવા રાહુલ ગાંધીએ દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ અને દેશના ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાહેબ વિશે જે અભદ્ર ટિપ્પણી કરી છે અને ગદ્દાર કહીને સંબોધન કર્યું છે, એ એમની માનસિકતા બતાવે છે અને એ પણ બતાવે છે કે રાહુલ ગાંધીનું માનસિક સંતુલન પૂરી તરીકે ગુમાવી ચૂક્યા છે। 2007માં પણ આ જ રીતે સોનિયા ગાંધીએ આપણા દેશના પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબ જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે એમને મોતના સોદાગર કહ્યું હતું ને ત્યારે ગુજરાતની જનતાએ એમને મુંહ તોડ જવાબ આપ્યો હતો અને કોંગ્રેસની કારમી હાર થઈ હતી। દેશની જનતા હવે એકદમ જાગૃત થઈ ગઈ છે અને આ લોકોને મુંહ તોડ જવાબ આવનારા દિવસમાં આપવાનું છું। ગુજરાત વિધાનસભાના નાણાકીય અને બિન નાણાકીય કામોની દેખરેખ માટે વિવિધ સમિતિઓની રચના કરવામાં આવી છે। વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીએ જણાવ્યું કે ચૂંટાયેલા સભ્યોને અલગ અલગ સમિતિઓમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે। અંદાજ સમિતિ, પંચાયત રાજ સમિતિ, જાહેર સાહસોની સમિતિ અને જાહેર હિસાબ સમિતિની રચના બિનહરીફ રીતે કરાઈ છે। ડોક્ટર સીજે ચાવડાને અંદાજ સમિતિના ચેરમેન, પંકજ દેસાઈને જાહેર હિસાબ સમિતિ, રમણલાલ વોરાને જાહેર સાહસોની સમિતિ અને ઉદય કાનગડને પંચાયત રાજ સમિતિના ચેરમેન તરીકે પસંદ કરાયા છે। ઉપરાંત વિવિધ કલ્યાણ અને વિશેષાધિકાર સમિતિઓમાં પણ સભ્યોની નિમણૂક કરાઈ છે। આ તમામ સમિતિઓ વિધાનસભાના અધિકાર હેઠળ નાનકડા ગૃહ તરીકે કાર્યરત રહેશે। એક નાનકડા ગ્રહ તરીકે સાતત્યપૂર્ણ જ્યારે ગ્રહ ન ચાલતું હોય ત્યારે પણ આ કામ કરી શકશે। સમિતિને સરકાર પાસેથી કોઈપણ પ્રકારની માહિતી, કાગળો મંગાવવા અને તેને તપાસવાનો અધિકાર તેમને મળે છે। તે સિવાય બહારની કોઈપણ વ્યક્તિને પણ સાક્ષી તરીકે બોલાવવાનો અધિકાર સમિતિને થાય છે અને ગમે તે વખતે વિધાનસભાની સમિતિ સમક્ષ જવાબ અને ખુલાસો આપવા માટે વિભાગોને નિયમ મુજબ તેમને સૂચના મળતી હોય છે અને તેમને તે પ્રમાણનું કાર્ય કરવાનું રહેતું હોય છે। ડાંગ જિલ્લા પોલીસને મોટી સફળતા મળી। ચામઠા ગેંગનો મુખ્ય સૂત્રધાર વાપીથી ઝડપાયો। આરોપી 3 રાજ્યમાં 22 જેટલા ઘરફોડ ગુનામાં વોન્ટેડ હતો। ગુજરાત, કર્ણાટક અને આંધ્રપ્રદેશમાં તરખાટ મચાવ્યો હતો। ડાંગ એલસીબીની 4 ટીમોએ વોચ ગોઠવીને તેને દબોચી લીધો। પકડાયેલા આરોપી સંદીપ ઉર્ફે અર્થવેદ રાઠોડ મહારાષ્ટ્રના પુણેનો રહેવાસી છે। ડાંગના સાપુતારા પોલીસ મથકે પણ ચોરીની ફરિયાદ નોંધાયેલી છે। આરોપી પાસેથી રોકડ સહિત કુલ 26,800નો મુદ્દામાલ કબજે કરાયો। एलसीबी क्राइम ब्रांच डांग आवा द्वारा एक
ચાંપા ગેંગના મુખ્ય સૂત્રધાર આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને આ આરોપી સાપુતારા પોલીસ સ્ટેશનના 3 ઘરફોડમાં વોન્ટેડ હતો અને એના સિવાય